by using the strength and capabilities of the extremely poor of the community and developing their self-awareness, by ensuring their rights and entitlements as citizens, and by ensuring their political and economic stability, a country becomes successful. By utilizing the participatory inclusive system of local government and by strengthening its capabilities further, people from Botlagari call for building a nation replicating their own union. As a continuation of an ancient institution called Panchayat, a 5-member Chowkidari Panchayat was formed in 1870 to assist the British government to maintain law and order situation and to collect revenue. Later in 1885, Union Committee and in 1919, Union Board were formed respectively, and during Pakistani regime under the concept of basic democracy, in 1959, a body of 10 to 15 selected members formed Union Council. Following a prolonged resilience against Pakistani rule and exploitation, finally, our great liberation war started in 1971. After a bloody war of 9 months, Bangladesh became independent. The process of rebuilding the war-torn Bangladesh started. As a part of the rebuilding, Union Panchayat was formed in 1972 to monitor the relief and rehabilitation programs. Later, a 3-year term Union Council was formed in 1973 and finally a 5-year term in 1983. Union Council is the oldest institution of the local government and the nearest to the people. Union Council can play a vital role in making development programs efficient that require limited time, limited budget and limited efforts, and that are according to the needs of the locals, and implementing the programs by ensuring the involvement of the community people, especially the most marginalized. At present, general people do not have any opportunity to give their inputs to Union Council's plans, budgets, accounts and audits. Government officials approve Union Council's budget. Due to the lack of awareness and space to interact, locals show hardly any interest in taking part in it as well. But the scenario of Botlagari is different. The organization of natural leaders emerging from the extreme poor community take part in Union Council's planning, decision-making, budgeting and ensuring accountability by service institutions. আমরা ছোট ছোট দল তৈরি করে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যুক্ত করে দেই এবং ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরে সকলকে একত্রিত করে তাদের প্রশ্ন করা হয় যে আপনাদের কি চাওয়া পাওয়া আছে আর, এবং সেটা ওপেন বাজেট তৈরি করা হয়। সেই ওপেন বাজেটে আমরা তাদের কথাগুলো তুলে ধরি। On behalf of extreme poor community, natural leaders put pressure on Union Porishad to implement different programs which accelerate good governance. এই রাস্তা ছিল গর্ত 1.5 ফুট গর্ত ছিল। গর্তের জন্য কিন্তু কাদা হয় হেভি। শিবেক পৌঁছানো কাদা হয়। কাদা হওয়ার পরে ভ্যান রিক্সা মানুষ কেউ যাতায়াত করতে পারে না। আমরা পাড়া ইউনিয়ন কমিটি বা সহলেতা ছিল আমার এখানকার, আরও পাড়ার লোকজন নিয়ে পরিষদে গেলাম, বুঝছেন। পরিষদে যায় ওই যে চেয়ারম্যান মেম্বারের কাছে বসিয়া বুঝাইছে যে জিনিসটা এরকম কাদা হয় ক্ষিপ, তা আরবিএনএস থেকে তো মাটি কাটাইলো, তা তোমরা একটু সহযোগিতা করলে মানে রাস্তাটা পাকা হইতো। তারপর আমরা সহযোগিতা করিয়ে এই রাস্তাটা পাকা করে দিলাম। আমাদের প্রশাসী ঘর কোনো পানি পায় না। মাঘ ফাগুন চৈত্র মাস 3 মাস কোনো রকম পানি আমার এখানে নাই। এটা আমার চেয়ারম্যান মেম্বারকে বলি কোনো গুরুত্ব দেয় না। না দেওয়াতে ওই আমার গ্রাম সভা বসাইছিল পরিষদত, ওই গ্রাম সভার মাধ্যমে আমরা মাইক নিয়ে বলছি যে উপজেলার চেয়ারম্যানকে দাওয়াত করছিল, ওই চেয়ারম্যানকে বলছি আমি। তখন আমার চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞেস করলো, চেয়ারম্যান বললো যে হ্যাঁ এটা ঘটনা সত্য। তখন আমাকে ওই Across the Union,
Natural leaders emerging from the vulnerable communities are vocal to claim their rights. In this process, the extreme poor community is being empowered. আমাদের পাড়ার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এটা কিন্তু ছিল না। বাচ্চা কাচ্চারা স্কুলে যেতে পারতেছে না। তারপরে হচ্ছে মনে করেন যে যে মানুষ কাজে যাবে, বাজার করতে যাবে, তা পারতেছে না। বাইরে থেকে যেখানে ডাক্তার ঢুকবে তা পারতেছে না। তারপরে হচ্ছে আমরা একতা কেন্দ্রের সদস্য, সভাপনেতা, পাড়া উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা সবাই মিলে হচ্ছে আমরা ইউনিয়ন পরিষদে গেলাম। ইউনিয়ন পরিষদে যেয়ে তুলে ধরলাম বিষয়টা যে এই সমস্যা হচ্ছে আমাদের। তো তখন তারা বলে যে আসলে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদে তো এরকম কোনো বাজেট নেই। তো উনি বলে যে উপজেলায় যাইতে আর কি। উপজেলা যেয়ে যখন হচ্ছে উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে বললাম বিষয়টা, তো তারপরে উনি শুনে তারপরে হচ্ছে আমাদের এই ড্রেনটা করে দিল আর কি। আপনাদের প্রতি পাড়া থেকে যার যে সমস্যা আছে, কি হয় নাই, কি চেয়েছিলেন, এলাকা বিশেষে খুব ভদ্রভাবে আপনারা প্রশ্ন করবেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। In the light of the problems pointed out by the locals, the annual budget is now being carried out at Botlagari Union in Soyatpur Upazila under Nilphamari districts. The locals question the chairman and members at Gram Sabha. গতকাল আমাদের একটা প্রাক বাজেট মিটিং হয়েছে। সেই প্রাক বাজেট মিটিংয়ে কী ধরনের কথা এই যে জনগণ যে বলতেছে, অন্য অন্য এলাকার মেম্বার চেয়ারম্যানরা সহ্য করবে না। একদম কটাক্ষ করে বলতেছে যে ভাই থামেন, আপনি কথা বলার আগে আমার জবাব দেন। আমাদের যে অমুক জায়গায় আব্বাস মেম্বারের বাড়ির কাছে যে আমরা গতবার কালভার্ট দিয়েছিলাম, আপনি লিখে নিয়েছিলেন, আমাদের কালভার্ট হলো না কেন? এরকম ধরনের জবাব দিতে আমাদের করতে হয়। আমি শিলা রানী, আমি হিন্দু পাড়ায় বাড়ি। আমাদের ড্রেন দিতে হবে। ওই যে একজনকার জমিতে যদি অন্যজনকার জমিতে যদি পানি যায়, তাহলে কিন্তু এগুলো নিয়ে আমাদের কিন্তু ঝগড়া বিবাদ লাগি যায় এবং কি মারামারিও হয়। এই জন্য আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে আমাদের একটা কিন্তু ড্রেন দেওয়া দরকার। তারপরে 2 নম্বর সমস্যা প্রাক বাজেটটা হলো যে আমরা বাজেট করার আগে প্রতিটা ওয়ার্ডে জনগণকে একত্রিত করে আমরা প্রাক বাজেট করি। একটা ওয়ার্ডের অনেক সমস্যা থাকতে পারে, সেই সমস্যাটা তুলে নিয়ে আসে। এইটা তুলে নিয়ে আসার পরে কোনটা কাজ আগে করতে হবে, এইটা আমরা একটা প্ল্যান ওয়াইজ তৈরি করে জুনের 25 থেকে 30 তারিখের মধ্যে আমরা এইটা জানাই দিলাম যে এইবার এই অর্থ বছরে এই খাতে এই কাজগুলো করতে হবে। জনগণ জেনে গেল। যদি এর মধ্যে যদি কোনো কাজ যদি আমরা যদি করতে না পারি, পরবর্তীতে প্রাক বাজেটে ফিরে এইটা জবাবদিহি করতে হবে। People from Botlagari now understands the benefits of good governance. Transparency now exists between elected leaders and locals. ডাঙ্গাপাড়া আচ্ছা, ডাঙ্গাপাড়া আমাদের আপনাদেরকে কয়টা দিতে হবে? 25 জন দেন। 25 জন যদি আমরা পাড়াওয়ারি দিতে যাই, পাড়া ইয়া আছে কিন্তু লোক সংখ্যা গরিব বেশি, কিন্তু আপনারা 20 টা নেন, যদি ওদের সবাইকে ভাগ দিতে হবে। দেখেন যে আরো পাড়াগুলো আছে কি দরকার। 20টা যে হত দরিদ্র মানুষ, কারো বাচ্চা বেশি আছে বা কাজ কাম করতে পারতেছে না, তাকে দিতে হবে। এরকম করে আমি দেখছি যে 25টা দেওয়ার দরকার। যখন সব নেতা বা যখন ছিল না, তখন আমাদের একটা সমস্যা ছিল। কী সমস্যা ছিল? আমরা নিজেরাই কিন্তু তখন ইউনিয়ন বোর্ডে বসিয়ে তখন কাজটা করতাম, এবং কাজটা করতে গিয়ে আমরা কিন্তু বুঝতে পারতাম না যে কেউ মানে একদম হতদরিদ্র, আমরা কিন্তু চিহ্নিত করতে পারতাম না। আর এরা আসাতে আমরা কিন্তু চিহ্নিত করতে পারতেছি। Various village development committees take part in development plans. VGF VGD cards reach to the extreme poor. Government land, water body and unused land on either side of roads are given to landless people to diversify their livelihoods. আমাদের এই ইউনিয়নে প্রায় 3800 লোক একেবারে আল্ট্রা পুয়ার, হতদরিদ্র। তারা বিভিন্নভাবে ঋণগ্রস্ত। তো আমরা এই হতদরিদ্র মানুষগুলোকে পরিত্যক্ত যে জমিগুলো আছে, সেই জমিগুলোকে সমিতির মাধ্যমে তাদেরকে মিষ্টি কুমড়া চাষ, বরবটি চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে আমরা এটা সম্পৃক্ত করি। এবং অনেকগুলো পুকুর ছিল এবং ক্যানেলের পুকুর ছিল, সেগুলোকে আমরা সমিতির মাধ্যমে মাছ চাষের জন্য উদ্বুদ্ধ করি, কলা চাষের জন্য উদ্বুদ্ধ করি। এখন তারা তুলনামূলকভাবে আগের চেয়ে এখন অনেকটা সচ্ছল। তাদের পারিবারিক জীবন, তাদের সামাজিক জীবনযাত্রার মান এখন অনেক উন্নত। এবং পাশাপাশি আমরা চিন্তা করলাম, যেমন আমার ইউনিয়নে প্রায় 100টা পরিবার, তাদেরকে বিভিন্নভাবে মৌমাছি ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। এই মৌমাছি চাষ করে 100টা পরিবার কিন্তু এখন সোল ডেভেলপ। আমরা ট্রেনিং সেন্টার করছি, এমব্রয়ডারি ট্রেনিং সেন্টার, এখানে প্রশিক্ষণ সেলাই কেন্দ্র আছে,
এখানে তারা ট্রেনিং দিচ্ছে, হতদরিদ্র মহিলা, স্বামী পরিত্যক্ত মহিলা, এবং তারা ট্রেনিং দেওয়ার পরে অনেকেই ঢাকা যে গার্মেন্টসে ভর্তি হচ্ছে দক্ষ শ্রমিক হিসাবে। আমরা এখানে একটা পাপোশ কারখানা করছি যৌথ উদ্যোগে, যেখানে 25টা মহিলা, হতদরিদ্র মহিলা যারা কিছুই জানতো না, এখন সর্বনিম্ন 10টা উপরে 20টা পর্যন্ত একটা মহিলা পাপোশ তৈরি করছে। এখানে দেখবেন যে আপনারা বাঁ পাশে তথ্য কেন্দ্র, সব কিছু সুযোগ সুবিধা আছে। এখান থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তারা সমস্ত রেজাল্ট পাচ্ছে, বিভিন্নখানে চাকরির বিজ্ঞপ্তিগুলো এখান থেকে তারা কালেক্ট করতেছে। Behind the positive change of Botlagari, Setu program of CARE Bangladesh and its sister concern, RBNS, have been working for quite a while. দীর্ঘ 4 বছর ধরে পরীক্ষা করেছি আমরা, এটা গবেষণামূলক কাজ আমরা করেছি এবং সেখান থেকে আমরা দেখেছি যে এটা খুব একটা ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসে। বোতলাগাড়িতে এই কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এখন প্রকৃত যারা পাওয়ার উপযুক্ত তারাই পাচ্ছে, এবং এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিশেষ করে একটা ইউনিয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এটা ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। তো আমি মনে করি এটা শুধু শহীদপুর উপজেলায় না, সারা বাংলাদেশে যদি এটাকে ছড়ায় দেওয়া যায় তাহলে এটা অবশ্যই ইউনিয়ন পরিষদের সুশাসন বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে একটা ভালো ভূমিকা রাখবে এবং সর্বোপরি আমাদের দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। By organizing different programs including capacity building of UP chairman, members and general people to raise awareness, Botlagari has been transformed into a model union. আমরা 3 মাসে পর পর একটা মূল্যায়ন করি, সে মূল্যায়নে আমরা কে কতটুকু কাজ করতে পারছি সেখানে একটা মার্ক আছে 1 থেকে 10-এর মধ্যে। কেউ যদি 8 পয়েন্ট পায় তাহলে একটা সবুজ যাবে, সে একটা ভালো কাজ করছে। একটা হলুদ আছে 7 পয়েন্ট, 6 পয়েন্টে হলুদে, আর যে 4 করছে তাই রেটে মানে লাল। আমাদের মূল্যায়ন তার এলাকার যে গণ্যমান্য ব্যক্তি এলেনারা আছে তারা দিবে, আমরা নিজে করব, চেয়ারম্যান আমাদেরকে মূল্যায়ন দিবে, আবার আমরা চেয়ারম্যানকে মূল্যায়ন করব। যেমন আমি গত বছরে ছিলাম মনে করেন 6 নম্বর পাইছি আমি মূল্যায়নে, এবার আমি ভালো কাজ করছি, আমি 8 নম্বর পাইছি। হ্যাঁ, এইভাবে আমাদের দিকটা বাড়তেছে, মূল্যায়নটা আগ্রহ বাড়তেছে, আমাদেরও বাড়তেছে, জনগণেরও মত বিনিময় আমাদের হচ্ছে। Due to the inclusion of the poorest communities, standing committees are now active. As a result, all sorts of developments and changes in this union have accelerated. স্ট্যান্ডিং কমিটির লোকেরা এসে কি করে? আমাদের দেখাশোনা করে ক্লাসগুলো হচ্ছে কি না, ভালো আমাদের স্যার ঠিকমতো ক্লাসে যাচ্ছে কি না, যাতে আমরা ভালোভাবে লেখাপড়া করতে পারি, এমনকি আমরা যাতে আমাদের জীবনকে আরও যাতে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, সে বিষয়ে আমাদেরকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়ে থাকেন। To meet the need of tutoring for the children from the extreme poor families, Para Unnayan Committee and natural leaders have taken the initiative to establish tutorial centers. যখন প্রথম গ্রাম সভা করি, গ্রাম সভায় লোক বিভিন্ন প্রশ্ন করে, চেয়ারম্যান সাহেব এটা হলো না কেন, এটা হলো না কেন, ওটা হলো না কেন। আমি তখন বললাম যে ভাই আপনারা তো অনেক কিছু চাচ্ছেন, ইউনিয়ন পরিষদের অর্থ কোথায়? ট্যাক্সের টাকা আপনারা দেন? যে না, আমরা ট্যাক্সের টাকা দেই না। কেন দেন না? বলছে ট্যাক্সের টাকা দিলে চেয়ারম্যান সাহেবেরা ওই মোটরসাইকেলের তেল কেনে, নতুন শার্ট কেনে, বেড়াতে যায়। তা আমি বললাম যে না, এটা আপনাদের ভুল ধারণা। এই গ্রামের আপনাদের যে সভানেতা সংগঠনের সভাপতি আছে, গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভাপতি আছে, তাদের যৌথ উদ্যোগে আপনার ট্যাক্সের টাকা একসঙ্গে কালেকশন করেন। সেইবার থেকে শুরু হলো, প্রতি বছরে আমার 1,20,000, 1,45,000 টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স আদায় হচ্ছে। বাজেটের দিনে আমাদেরকে সেই টাকার আবার হিসাব দিতে হয়। স্বচ্ছতাটা আমরা ওই পর্যন্ত নিয়ে গেছি। By exercising participatory democratic processes effectively, Botlagari has achieved good governance, which has encouraged other chairmen and members around it. এই বদলাগাড়িতে উনি মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব উনি 4বার নির্বাচিত হয়েছে।
উনার সঙ্গে পরামর্শ, ব্যক্তিগতভাবে আমি ওনার সঙ্গে কথা বলছিলাম যে উনি আমাকে ছোটো ভাই হিসাবেই স্নেহ করে বলছে যে তুমি এইভাবে কাজ করো, তাহলে তোমার যে জীবনটা বাকি আছে ইনশাল্লাহ তুমি জনগণের মাঝে থাকতে পারবা। উনার কথাতে, ওনার ইউনিয়নের জনগণের কথাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে, অনুপ্রাণিত হয়ে আমি আমার খাতামধুপুর ইউনিয়ন পরিষদকেও সেম ওনার মতোই করতে চাচ্ছি, যেন আমার এই জনগণ তাদের প্রাপ্য, তাদের হিস্সাটা নিতে পারে। যদি স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা যায় এবং স্থানীয় সরকারের যদি জনগণের কাছে জবাবদিহিতা থাকে, তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল, আমি বিশ্বাস করি এদেশের গ্রাম বাংলার সকল মানুষ আমাদের এই স্বাধীনতার এই আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। যদি জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের কাজ পরিচালনা করে, তাহলে আমাদের দেশের উন্নয়ন হবেই। My experience with Botlagari Union started in 2008 when I first visited there. I think it's an amazing model actually, where it shows that extremely poor people can be included in governance processes, that they have the ability to articulate their own needs, their own vision, their own aspirations. But it also shows how a kind of inspirational leader, a motivated Union Parishad chairman can actually also affect huge changes in his union, that he can really work for poor people, which was a massive behavioural change, a massive kind of change in attitude for that Union Parishad and an example to a lot of other ones. And I think this, goes beyond care, but it certainly also kind of goes beyond the Bangladesh context. And I think the lesson for us is, the lesson that this particular example can give care as a wide, the wider organisation is how do you really engage extremely poor people in decision-making processes? What are the types of steps and the strategies that you can use? CARE would like to focus on taking the learnings from this initiative further. We've found out some really good things about involving the extreme poor in local government processes in Bangladesh, and we'd like to do this in other areas, not just in CARE Bangladesh programming, but hopefully that other people will also learn from this initiative and others will find this a good idea. We'd like to use it for ourselves. We'd like to be able to use this programming in other areas outside of Botlagari and test it to see how it works, to see if the lessons might be similar in other places, and then we'd like to share it with the government, with other NGOs, with other stakeholders, because we believe this is a model that can actually be taken forward in Bangladesh and really improve the lives of poor people. CARE Bangladesh could not have done this alone. For us it was very important that we had a great partner in RBNS so we could learn together and share our knowledge and wisdom. We had the support of CARE UK. Our governance advisor in CARE UK was a huge support to us. Also, we had a great relationship with Cherie, who enabled us to actually trial this work in our programming areas. We couldn't have done it alone, and thank you to everybody. Good governance is necessary to be able to include the vast majority of deprived and neglected population of Bangladesh in the development process. This also ensures transparency and accountability between government, citizens and elected leaders. In pursuit of such governance, Botlagari can be a luminous example. People from Botlagari can be inspiration for all of us.